10th plus 2 வில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தொடர்ந்து மாநில அளவில் பல சாதனைகளை புரிந்து வரும் நாமக்கல் குறிஞ்சி கல்வி நிறுவனங்களில் சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் சீனியர் செகண்டரி பள்ளியாக தரம் உயர்த்தப்பட்டு ஐஐடி நீட் தேர்வுகளுக்கு பல வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய ஆசிரியர்களை முழு நேர ஆசிரியர்களாக பணியமர்த்தப்பட்டு தினம்தோறும் வகுப்புகள் நடைபெறும். குறிஞ்சி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன், காவேட்டிப்பட்டி, நாமக்கல். Admission in progress. CBSE KG to 12. Contact 9025895176. Metric 6 to 12. Contact 9344567484. For online admission, log on to www.kurunjischoolnkl.in. So in this class, we derive the gas equation for real gases. Equation for real gases. So the van der Waals equation for real gases. இப்போ ideal gas equation என்னது? PV is equal to nRT. So the van der Waals modified the ideal gas equation for real gases. So the van der Waals already ideal equation நம்ம derive பண்ணியிருக்கோம். PV is equal to nRT. அப்போ ரியல் கேஸஸ்க்கான gaseous ஈக்குவேஷன் யார் டெரைவ் பண்ணுறாங்க? van der Waals. ஸோ van der Waals derive the gas equation for real gases by slightly modifying the ideal gas equation. ஸோ இந்த ideal gas equation ஸ்லைட்டாக மாடிஃபை பண்ணி he gave the gas equation for real gases. ஸோ இந்த மாடிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது எதை வச்சிருக்கு? by using the pressure correction and volume correction. So the ideal gas equation is modified by using the pressure correction and volume correction. So இந்த pressure correction and volume correction நம்ம apply பண்ணி நம்ம என்ன derive பண்றோம்? We derive the gas equation for real gas. So what is pressure correction? So what is mean by pressure? Pressure கான definition நமக்கு already தெரியும். That is the pressure of a gas is directly proportional to the force created by the bombardment of the molecules on the walls of the container. So the pressure is produced by the gas molecules bombarding the walls of the container. இப்போ இந்த gas molecules எவ்வளோ தூரம் அந்த கண்டெய்னரோட வால்ஸை bombard பண்ணுதோ, ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலாக என்ன ஆகும்? ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ the pressure of the gas is directly proportional to. ஸோ ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது எதுக்கு directly proportional இருக்கும்? is directly proportional to the force created by the bombardment of the molecules on the walls of the container. ஸோ இந்த கண்டெய்னரில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிகுல்ஸ் ஸோ எவ்வளோ தூரம் அந்த வால்ஸை பம்பார்ட் பண்ணுதோ, ஸோ வால்ஸ்னால் என்னது? கண்டெய்னரோட சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த வால். ஸோ அந்த வால்ஸை எவ்வளோ தூரம் பம்பார்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு ஃபோர்ஸுக்கு ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக என்ன ஆகும்? ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகும். So the speed of a molecule moving towards the wall of the container is reduced by the attractive force exerted by its neighbors. இப்போ நம்ம ரியல் கேஸுக்கான ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம டெரைவ் பண்ணுறோம். அப்போ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்கும்? there is no attractive force present between the gaseous molecule. கேஸ் மாலிகுல்ஸ்க்கு பிட்வீனில் என்ன இருக்காது? அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது. அப்போ ரியல் கேஸ்னால் எப்படி இருக்கும்? அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இதை என்ன அஷ்யூம் பண்ணுறோம்? திஸ் இஸ் அ கண்டெய்னர். So the container is fully filled by the gas molecules. Gas molecules present ஆயிருக்கு. So the gas molecules இந்த வால்ஸில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பம்பார்ட் பண்ணுதோ that's equal to the pressure. அதான் என்னது? ப்ரெஷர். ஸோ இப்போ ஐடியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? ஃப்ரீயாக இருக்கும். the gas molecules will move freely. There is no attractive force. But for a real gas, there is an attractive force present between the gas molecules. Gas molecules in between என்ன இருக்கும்? Attractive force present ஆகும். So the speed of your molecule moving towards the wall of the container. அப்போ வாலை பம்பார்ட் பண்ணும்போது தான் ப்ரெஷர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்போ இந்த வால்ஸை பம்பார்ட் பண்ண விடாமல் the speed of the molecule moving towards the walls of the container. அப்போ இந்த கண்டெய்னரை நோக்கி போகிற இந்த மாலிகுல்ஸோட கேஸ் மாலிகுல்ஸோட ஸ்பீட் என்ன ஆகுது? ரெடியூஸ் ஆகுது by the attractive force exerted by the molecules present inside. That means present by the neighbor. இப்போ இந்த கேஸ் மாலிகுலுக்கு அட்ஜசன்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நெய்பரிங் கேஸ் மாலிகுல் என்ன பண்ணுது? அட்ராக்ட் டுவோர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ அட்ராக்ட் இன்வர்ட் டுவோர்ட்ஸ் அ கண்டெய்னருக்குள்ளே பிடிச்சி இழுக்குது. அப்போ இந்த கேஸ் மாலிகுல் என்ன பண்ணாது? that's not possible to make a bombardment on the wall. அப்போ இந்த வாலில் என்ன பண்ண முடியாது? பம்பார்ட் பண்ண முடியாது. then the pressure will be decreases for the real gases. So the pressure for the real gas is less than the pressure of an ideal gas. அப்போ ஐடியல் கேஸோட ப்ரெஷரோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரியல் கேஸோட ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும்? லெஸ்ஸாக இருக்கும். பிகாஸ் there is a attractive forces are present in between the gaseous molecule. Gaseous molecule in between la attractive force present ஆயிருக்கு. So first of all, what is pressure? So pressure is the pressure of a gas is directly proportional to the force created by the bombardment of the molecules
on the walls of the container. ஸோ this is the molecule. இந்த ஸ்பியர் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம், இது ஒரு மாலிகுல். இந்த மாலிகுல் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு அந்த கண்டெய்னரோட வாலை பம்பார்ட் பண்ணுதோ அதுக்கு ப்ரப்போர்ஷனேட்டாக என்னாகும், ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபார் ஐடியல் கேஸ் அப்படிங்கும்போது என்னது, there is no attractive force. So the gas molecule will freely bombard the walls of the container, so the pressure will be more. அப்போ அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இல்லாததுனால ஐடியல் கேஸில் என்ன இருக்கும், கேஸ் மாலிகுல்ஸ் கண்டெய்னரோட வால்ஸை ஈஸியாக பம்பார்ட் பண்ணும். ஸோ ப்ரெஷர் வந்து எப்படி இருக்கும், மேக்ஸிமமாக இருக்கும். பட் ஃபார் ரியல் கேஸ், இப்போ ரியல் கேஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் தான் டெரைவ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் a ரியல் கேஸ் there is a attractive force are present between the gaseous molecule. So the speed of the molecules are moving towards the walls of the container will be reduced. அப்போ இந்த கண்டெய்னரோட வாலை பம்பார்ட் பண்ணக்கூடிய கேஸ் மாலிகுலோட ஸ்பீட் என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகுது. எதனால, பை த கேஸ் மாலிகுல் ப்ரெசன்ட் நெய்பர் டு த கேஸ் மாலிகுல். அப்போ இந்த பர்டிகுலர் பம்பார்ட்மெண்ட் மாலிகுலுக்கு நியர்பை இருக்கக்கூடிய கேஸ் மாலிகுல் என்ன பண்ணுது, அட்ராக்ட் பண்ணுது, அட்ராக்ட் டுவோர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப். ஸோ த பம்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த பம்பார்ட்மெண்ட் வில் பி ரெடியூஸ். அப்போ அந்த பம்பார்டிங் ஸ்பீட் என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகுது. அப்போ பம்பார்ட்மெண்ட் ஸ்பீட் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும், ரெடியூஸ் ஆகிடும். ஸோ த ப்ரெஷர் ஆஃப் த ரியல் கேஸ் வில் பி லெஸ் தென் த ப்ரெஷர் ஆஃப் த ஐடியல் கேஸ். அப்போ ஐடியல் கேஸோட ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா என்ன பண்ணும், we are adding the pressure correction. ஸோ இதை ஆட் பண்ணும், ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் டேர்மை ஆட் பண்ணும். ஸோ hence the van der Waals introduce a correction term to this defect, that is P dash. ஸோ இந்த P dash அப்படிங்கிறது என்னது, ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் டேர்ம். That is the measured gas pressure is lower than the ideal pressure of the gas. இப்போ ஒரு கேஸ் ஐடியலாக பிஹேவ் பண்ணும்போது இருக்கிற ப்ரெஷரை விட நம்ம இந்த ரியல் கேஸ்க்கு மெஷர் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கும், லெஸ்ஸாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ hence van der Waals introduce the pressure correction term, that is P dash. ஸோ P dashங்கிற ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் டேர்மை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. So from that, the van der Waals found that the force of attraction experienced by a molecule near the wall are directly proportional to the square of the density of the gas. ஸோ இப்போ இந்த வால்க்கு நியராக போகக்கூடிய மாலிகுல், அந்த மாலிகுலோட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ், அது நியர்பை மாலிகுலோட அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது, டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸஸ், டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸஸ். ஸோ தட் இஸ் த டென்சிட்டிக்கு என்ன சிம்பிள் கொடுக்கலாம், ரோ. So the P dash is the pressure correction term. P dash is pressure correction term which is directly proportional to the square of the density of the gas. So density is rho. So the density is number of moles by volume. So N is number of moles of the gas by V is the volume of the container. So rho is equal to N by V. Then the rho is replaced by N by V. Then the P dash is directly proportional to the rho ku bala N by V kudukala illaya. Appo rho square enna varum, N squared by V squared. N squared by V squared. Then the P dash, so pressure correction term P dash is equal to the proportionality is replaced by a constant A. அப்போ இந்த proportionality P dash is directly proportional to N squared by B squared. ஸோ இந்த proportionality எதனால் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், ஒரு proportionality கான்ஸ்டன்ட்னால ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம், தட் இஸ் A. இப்போ P dash is equal to A into N squared by V squared. A is the proportionality constant. It is also a van der Waals constant. So ஏங்கிறது என்னது, proportionality constant. இது என்னன்னு கொடுக்கலாம், van der Waals constant கொடுக்கலாம். So then the pressure for ideal gas. So இந்த real gas ideal behave பண்ணுச்சுன்னா அதோட pressure எப்படி இருக்கும், pressure for the ideal gas is equal to pressure of the real gas. So real behave பண்ணும்போது அதோட pressure என்ன plus because அதோட pressure என்னவா இருக்கு, will be less than that. நம்ம measure பண்ணக்கூடிய pressure எப்படி இருக்கும், the measured pressure is lower than the pressure of the ideal gas. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், we introduce the pressure correction term. அப்போ அந்த லெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர், அந்த லோயர் ப்ரெஷருக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are adding the pressure correction, that is A N squared by V squared. That is என்ன கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள். ஸோ ப்ரெஷர் ஃபார் ஐடியல் கேஸ், ஐடியல் கேஸோட ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் ஃபார் த ரியல் கேஸ் ப்ளஸ் ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் டேர்ம் P dash. அப்போ இந்த ரியல் கேஸோட ப்ரெஷரையும் ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் டேர்மையும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஐடியல் கேஸோட ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ த ப்ரெஷர் ஃபார் த ஐடியல் கேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு pressure plus, that means pressure for the real gas plus pressure correction term P dash என்னது, A N squared by B squared. The next one is volume correction. So next one என்னது, volume correction.
ஸோ அந்த வால்யூம் கரெக்ஷனில் நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்? ஸோ the excluded volume இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வால்யூம் கரெக்ஷனில் என்ன கொடுக்குறோம்? excluded volume. So as every individual molecule of a gas occupies a certain volume, the actual volume is less than the volume of the container. So over sphere, the gas molecule is considered as a sphere. Gas molecule என்ன எடுத்துக்கிறோம்? ஒரு ஸ்பியராக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். So the sphere of the actual volume of the gas molecule is less than that the excluded volume. So is less than that the excluded volume. So இதை விட எப்படி இருக்கும்? லெஸராக ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். பிகாஸ் இது ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய போர்ஷன், இண்டிவிஜுவல் போர்ஷன் என்னது? ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம்ங்கிறது இந்த ஸ்பியர் மட்டும் தான், சாலிட் லைனில் கொடுத்துருக்க ஸ்பியர் மட்டும்தான். பட் ஸோ அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூமில் என்ன பண்ண முடியாது? there is no more gas molecules occupied. இந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியாது? வேறு எந்த கேஸ் மாலிகுலும் ஆக்குபை பண்ண முடியாது. ஸோ இண்டிவிஜுவல் கேஸ் மாலிகுலோட வால்யூம் த சாலிட் வால்யூம் இஸ் த சாலிட் ஸ்பியர். பட் there is no more gas molecules will be occupied in the excluded volume. பட் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷனுக்குள்ளே என்ன பண்ண முடியாது? வேறு கேஸ் மாலிகுல்ஸ் ஆக்குபை பண்ண முடியாது. தட் மீன்ஸ் இட் டேக்ஸ் சம் மோர் வால்யூம். இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பியர், இன்னொரு கொஞ்சம் போர்ஷன் என்ன பண்ணுது? ஆக்குபை பண்ணுது. ஸோ டு மேக் எ கரெக்ஷன் ஃபார் திஸ் வி இன்ட்ரடியூஸ் த வால்யூம் கரெக்ஷன். அப்போ இதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம்? எக்ஸ்ட்ரா வால்யூம் இதை ஆக்குபை பண்ணிக்கிறனால வால்யூம் கரெக்ஷன் ஃபேக்டர் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ ஐடியல் கேஸ் ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய போர்ஷனை விட எக்ஸ்ட்ரா வால்யூம் இது ஆக்குபை பண்ணுது. ஸோ அப்போ ஐடியல் கேஸ் வால்யூமோட இது என்ன இருக்குது? இட் மே பி ஹையர் தென் த ஐடியல் கேஸ் வால்யூம், அதை விட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ V is the excluded volume. ஸோ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? the gas is considered as a molecule. So we introduce the two spheres. அப்போ இது இண்டிவிஜுவல் கேஸ் ஆட்டம். ஸோ மாலிகுலாக கன்சிடர் பண்ண எடுத்துக்கிறோம். டூ ஸ்பியர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இஸ் த எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் ஃபார் த ஈச் கேஸ் மாலிகுல். இப்போ V is the excluded volume. V is the excluded volume. So volume of the sphere நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. இப்போ excluded volume for two molecules. இப்போ இந்த டூ மாலிகுல்ஸோட எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் என்னது? ஒரு சிங்கிள் ஸ்பியரோட வால்யூம்ங்கிறது 4/3 pi r cube. அப்போ டூ மாலிகுல்ஸோட எக்ஸ்க்ளூட் வால்யூம் என்ன எடுத்துக்கலாம்? 2r. அப்போ இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனுக்குள்ளே வெளில வர முடியாது இல்லையா? அப்போ 2r. இப்போ 4/3 pi ரேடியஸ் ஆர்க்கு பதிலாக என்னென்னு கொடுக்குறீங்க? 2r cube அப்படின்னு கொடுக்குறோம். 2r whole cube. ஸோ இப்போ இந்த 2r whole cubeன்னு வரும்போது 2^3 என்ன வரும்? 8. 4/3 pi r cube. இந்த 4/3 pi அப்படியே இருக்குது. 2 cubeன்னு வரும்போது என்ன இருக்குது? 8 r cube அப்படியே எடுத்துக்கிறோம். 4/3 pi r cube is equal to 8. இந்த 4/3 pi r cubeங்கிறது எடுத்துக்கிறோம் Vm அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் சிங்கிள் மாலிகுல். Bm அப்படிங்கிறது என்னது? வால்யூம் ஆஃப் சிங்கிள் மாலிகுல். ஸோ வால்யூம் கரெக்ஷனில் என்ன எடுத்துக்கிறோம்? we introduce the volume correction. So in the volume correction the actual volume of the sphere gas molecule is less than the volume occupied by the gas molecule. ஸோ இதோட ஆக்சுவல் வால்யூம் எப்படி இருக்குது? இந்த பர்டிகுலர் சாலிட் ஸ்பியர் மட்டும்தான். பட் அதை ஆக்குபை பண்ணக்கூடிய போர்ஷன் எவ்வளவு? அதோட எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம். ஸோ எக்ஸ்க்ளூட் வால்யூம் எக்ஸஸாக தான் ஆக்குபை பண்ணிக்குது. அப்போ அந்த வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர்னு எடுத்துக்கலாம். ஃபார்முலா 4/3 pi r cube. எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் ஃபார் டூ மாலிகுல்ஸ். இப்போ இந்த டூ மாலிகுல்ஸோட எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் என்ன எடுத்துக்கலாம்? இப்போ டூ மாலிகுல்ஸ்னு வரும்போது ஒரு சிங்கிள் மாலிகுல் அப்படிங்கும்போது r ரேடியஸ். இப்போ டூ மாலிகுல் வரும்போது ரேடியஸ் என்ன ஆயிடுது? 2r. இப்போ 4/3 pi 2r whole cube. அப்போ அந்த 2r whole cube 2^3 என்ன வந்துடும்? 8. 4/3 pi r cube. The 4/3 pi r cube is replaced by Vm. 4/3 pi r cube எதனால் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம்? Vm ஆல் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். தட் மீன்ஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த சிங்கிள் ஸ்பியர். ஒரு சிங்கிள் ஸ்பியரோட வால்யூம், சிங்கிள் மாலிகுலோட வால்யூம். ஸோ எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் ஃபார் சிங்கிள் மாலிகுல். இங்கே எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் ஃபார் டூ மாலிகுல்ஸ் தானே கொடுத்துருக்கோம். அப்போ எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் ஃபார் சிங்கிள் மாலிகுல் அப்படின்னு என்ன கொடுக்கலாம்? தட் 8 Vm/2. எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் ஃபார் டூ மாலிகுல்ஸ் என்னென்னு கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்? 8 Vm. அப்போ சிங்கிள் மாலிகுலோட எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம்னா என்ன பண்ணோம்? டிவைடட் பை 2 is equal to 4 Vm. அப்போ என்ன வருங்க? 4 Vm. ஸோ அப்போ எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம்ஸ் ஃபார் n மாலிகுல். அப்போ சிங்கிள் மாலிகுலோட எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் 4 Vmனா n மாலிகுலோட எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் டைம் இந்த n மாலிகுல் என்ன இருக்கலாம்? 1 2 3 4 எவ்வளோ மாலிகுலாக வேணாலும் இருக்கலாம். இப்போ எக்ஸ்க்ளூடட் வால்யூம் ஃபார் n மாலிகுல் இஸ் ஈக்குவல் டு, so the 4 Vm is multiplied by n. அப்போ 1 molecule இது என்னது? 4 Vm. The volume of the excluded volume for 1 molecule is 4 Vm. அப்போ number of molecules வரும்போது என்ன கொடுத்துக்கலாம்? இங்கே n times ஆல் multiply பண்ணிக்கலாம். So excluded volume for n molecule is n
4Vm. That 4Vm is equal to B. The 4Vm எதனால் replace பண்ணுறோம்? Bங்கிறதால் replace பண்ணுறோம். So B is equal to 4Vm. B is the van der Waals constant. ஸோ முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர் கரெக்ஷனில் A is the proportionality constant and it is also a van der Waals constant. ஸோ இங்கேயும் Bங்கிறது என்னது van der Waals constant. ஸோ B is equal to 4Vm. Then V dash. அப்போ அங்கே ப்ரெஷர் கரெக்ஷனுக்கு நம்ம என்னென்னு கொடுத்துருந்தோம் P டேஷ்னு கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா. அப்போ வால்யூம் கரெக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் V டேஷ். வால்யூம் கரெக்ஷனுக்கு என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் V. வால்யூம் கரெக்ஷனுக்கு V dash. That is V dash is equal to NB. வால்யூம் கரெக்ஷன் என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கோம் NBன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அப்போ V dash is equal to NB. அப்போ V ideal அதாவது வால்யூம் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு V minus NB. ஸோ ப்ரெஷர் கரெக்ஷனில் என்ன பார்த்தோம் the pressure of the real gas will be less than the pressure of the ideal gas. அப்போ ஐடியல் கேஸ்க்கு ஈக்குவேட் பண்ணால் என்ன பண்ணோம் we are adding the pressure correction term. ஏன்னா இதில் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அப்போ லெஸ்ஸாக இருக்கிறனால என்ன பண்ணுறோம் ப்ரெஷர் கரெக்ஷன் டேர்மை ஆட் பண்ணும். அதே வால்யூம் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் வரும்போது என்ன இருக்குது வால்யூம் ஆஃப் த ஐடியல் கேஸ் இஸ் லெஸ் தேன் த வால்யூம் ஆஃப் த ரியல் கேஸ். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஐடியல் கேஸோட ஈக்குவேஷன் வேணும்னா அதோட வேல்யூ ரியல் கேஸோட வால்யூம்லேருந்து என்ன பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வால்யூம் ஆஃப் ஐடியல் கேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு V minus NB. That means V minus B dash. So B dash ஓட வேல்யூ என்னது NB. That means excess volume will be neglected. Excluded volume என்ன பண்ணுறோம் separate பண்ணுறோம். So the ideal gas equation is equal to PV is equal to nRT. Already we know that the ideal gas equation is PV is equal to nRT. So the van der Waals slightly modify the ideal gas equation for the real gas. இந்த ideal gas equation கொஞ்சமாக modify பண்ணுறாரு by using the pressure correction and volume correction. அப்போ இங்கே pressure correction நம்ம என்ன calculate பண்ணியிருக்கோம் P ideal pressure for ideal gas is equal to P plus AN squared by V squared. அப்போ இந்த PV is equal to nRTங்கிறது ideal gas equation. இப்போ இந்த ப்ரெஷருக்கு பதிலாக என்ன யூஸ் பண்ணலாம் P plus AN squared by V squared pressure correction pressure for ideal gas. And V isங்கிறது என்னது volume for ideal gas which is replaced by V minus NB is equal to nRT. This is the van der Waals equation of state for real gases. Van der Waals equation of state for real gases. அப்போ ideal gas equationல இருந்து real gas ஓட equation derive பண்ணுறோம் by using the pressure correction and volume correction. So pressure correction எப்படி இருக்குது the pressure for the real gas is less than the pressure for the ideal gas. So real gas ஓட pressure ideal gas ஓட pressure விட லெஸ்ஸாக இருக்குது. So we are adding the pressure correction term add பண்ணுறோம். But in volume correction the volume of the ideal gas will be less than the volume of the ideal gas will be less than the volume of the real gas. So அதனால் என்ன பண்ணுறோம் we subtract the volume of the real gas correction term என்ன பண்ணுறோம். So the van der Waals equation of state for real gases is P plus AN squared by V squared into V minus NB is equal to nRT. So the next one is pressure volume isotherms of carbon dioxide. Pressure volume isotherms of carbon dioxide. So isotherm அப்படிங்கிறது என்னது a curve is obtained at constant temperature. Therm. So therm is the temperature, isotherm is that constant temperature. So at constant temperature, the curve is obtained between the pressure and volume for carbon dioxide. That is pressure volume isotherms of carbon dioxide. So the yaar kuduthaanga Andrews. So that it is called as an Andrews isotherm. So adala enna sollalam Andrews isotherm nu sollalam. So Thomas Andrew gave the first complete data on pressure, volume, temperature of a substance in the gaseous and liquid state. So gaseous state kum liquid state kum in between la irukkudiya and the relation pressure volume relation yaar kuduthirundha Andrews அப்படிங்கிறது தான் கொடுத்திருந்தார். So that it is called as an Andrews isotherm nu கொடுக்கிறோம். So he plotted the isotherms of carbon dioxide at different temperatures. So different temperaturesல ஒரு isotherm derive பண்ணியிருந்தாங்க between the pressure and volume against. So for carbon dioxide இது carbon dioxide Andrews isotherm carbon dioxide isotherm curve. So at low temperature 13 degrees Celsius at low temperature isotherm. So low temperature for example 13 degrees Celsius a isotherm is obtained. அப்போ 13 degrees Celsius என்ன ஆகுது from A to B.
ஸோ இந்த கிராஃபில் பார்க்கலாம் A to B 13 degree Celsius டெம்பரேச்சரில் from A to B there is decrease in their volume with the increase in pressure. So pressure எந்த ஆக்சிஸில் எடுத்திருக்கோம், pressure is taken in y axis and volume is in the x axis. So with the increase in pressure, pressure என்ன ஆகுது y axisல increase ஆகுது. இப்போ pressure increase பண்ணும்போது the curve is move from A to B. So in the region of A to B there is a decrease in their volume, slightly decrease in their volume. Pressure increase பண்ணும்போது volume என்ன ஆகுது, decrease ஆகுது. So from the point A to B the carbon dioxide exists only in the gaseous state. அப்போ A to Bல என்ன ஃபார்மில் மட்டும் இருக்குது, gaseous stateல மட்டும் present ஆயிருக்கு. From B to C, so further decrease in their volume, or volume further decrease ஆகும்போது from B to C there is a condensation region. That is from the B to C the carbon dioxide is coexist with the liquid and gaseous state. இப்போ B to Cல என்ன போர்ஷனில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு, gaseous ஃபார்ம்லையும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும், liquid ஃபார்ம்லையும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ ஏங்கிற இடத்துல நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிறோம். வித் இன்க்ரீஸ் இன் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம், தென் இந்த வால்யூம் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ வித் டிக்ரீஸ் இன் தயர் வால்யூம் ஃப்ரம் A to B the carbon dioxide only exists in the gaseous state. So volume decrease ஆகுது from along A to AB and is a gas until the point B is reached. அப்போ ஏலேருந்து B வரைக்கும் என்ன ஆகுது, கேஸ் ஃபார்மில் மட்டும் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு. At B, so point Bல என்ன ஆகுது, the gas molecule is slightly separated to form a liquid. So the gaseous carbon dioxide என்னவா சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது, லிக்விடாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது. A liquid separates along the line BC. இந்த BCங்கிற லைனில் கார்பன் டை ஆக்சைடு என்னவா சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது, லிக்விடாக சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிக்குது. திஸ் அ கண்டென்சேஷன் ரீஜியன். ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு கேசியஸ் ஸ்டேட்லேருந்து கண்டென்ஸ் ஆகி லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகுது. அட் பாயிண்ட் சி, ஸோ சிங்கிற பாயிண்டில் என்னது, இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்டட் டு an liquid. At point C it's completely converted to an liquid. So if the pressure is higher than that, இதை விட pressure increase பண்ணும்போது higher than at C, only the liquid is compressed, liquid compress பண்ண முடியும். So there is no significant changes in the volume. ஏன்னா gas molecule என்ன பண்ணலாம், volume change பண்ணலாம். By increasing the pressure there is a changes in the gas molecule. பட் லிக்விடாக இருக்கும்போது ஃபர்தராக ப்ரெஸ் பண்ண முடியுமா, ப்ரெஷர் கொடுத்து வால்யூமை டிக்ரீஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ அட் பாயிண்ட் சி த கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்டட் டு an liquid. So further increasing the pressure there is no changes in the volume. அப்போ பாயிண்ட் சிலேருந்து நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், ப்ரெஷர் ரைஸ் பண்ணுற அப்போட ரைஸ் பண்ணுறோம். பட் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது வால்யூம் என்ன ஆகலை, டிக்ரீஸ் ஆகலை. பிகாஸ் there is no compressibility for the liquid state. liquid stateல என்ன ஆகாது, கம்ப்ரெஸ் ஆகாது. So the successive isotherms show similar trend with the shorter flat region. அப்போ இந்த shorter flat region, அப்போ curveல இந்த flat portionங்கிறது என்னது, condensation region. In this condensation region it coexists in the both liquid and gaseous state. அப்போ next at higher temperature, இப்போ low temperature 13 degree Celsiusல B to C எப்படி இருந்தது, liquid stateல இருந்தது. இப்போ at higher temperature 21 degree Celsius by increasing the pressure the volume decreases from A dash to B dash. அப்போ A dashலேருந்து B dash வரைக்கும் volume decrease ஆகுது. At this portion the carbon dioxide exists only in the gaseous state. அப்போ A dash B dash வந்து என்னவா இருக்குது, gaseous stateல மட்டும் present ஆயிருக்கு, A dash to B dash. At B dash it started to change as a liquid, it started to separate as a liquid, and from B dash to C dash it exists both as a gas and liquid state. At C dash, at a point C dash it completely present in the liquid form. அப்போ பாயிண்ட் C dash வரும்போது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி கன்வெர்டட் டு an liquid. Further increasing the pressure there is no changes in their volume. அப்போ A dash to B dash, B dash to C dash வால்யூம் என்ன ஆகுது, டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது with increase in pressure. But at C dash the carbon dioxide is completely changed, condensed to an liquid. So by increasing the pressure cannot decrease the volume. இதுக்கு மேலே ஃபர்தராக என்ன பண்ண முடியாது, வால்யூமை ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது. So next at higher temperature 31 degree Celsius. At 31 degree Celsius the shorter region, the shorter flat region will be reduced as a point at 0. இப்போ இந்த B to C, B dash to C dash எப்படி இருக்குது, அந்த ஷார்ட்டர் ரீஜன் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது வித் இன்க்ரீஸ் இன் டெம்பரேச்சர். ஸோ 13 டிகிரி செல்சியஸில் லாங்கஸ்ட் போர்ஷன் அந்த ஃப்ளாட் ரீஜன் என்னவாக இருக்குது, மேக்ஸிமமாக இருக்குது B to C.
ஸோ B dash to C dashல என்ன இருக்குது, it will be reduced. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக என்னாவது டிக்ரீஸ் ஆகுது. அட் 31 டிகிரி செல்சியஸ் த ஷார்ட்டர் ரீஜியன் வில் பி ஃபர்தர் ரெடியூஸ்ட் அட் டு 0 அட் எ பாயிண்ட். இப்போ ஷார்ட்டர் ரீஜியனோட லெவல் எப்படி இருக்குது, ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை மட்டும் நோட்டிஃபை பண்ணுது. ஸோ the volume range in which the liquid and gas coexist becomes shorter. At the temperature 31.1 degree Celsius, the length of the shorter portion is reduced. அப்போ இந்த 13 degree Celsius 21 degree Celsius கம்பேர் பண்ணும்போது 31.1 degree Celsiusல என்ன இருக்குது, the shortest portion will be very reduced to a 0 point. ஒரு 0 பாயிண்ட்டாக ரெடியூஸ் ஆகுது. that point is notified as P. Pங்கிற பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணலாம். This temperature is known as the critical temperature of carbon dioxide because at this temperature it's completely converted to a liquid. But 13 degree Celsiusல B to C ஒரு லாங் போர்ஷன் கண்டென்சேஷன் ரீஜனாக இருக்குது. ஸோ 21 degree Celsiusல B dash to C dash ஒரு ஷார்ட்டஸ்ட் போர்ஷன் என்னவாக இருக்குது, கண்டென்சேஷன் ரீஜனாக இருக்குது. பட் அட் 31 degree Celsius very short point sharply it completely converted to a liquid. There is no existence of the coexistence of the gaseous and liquid state. அப்போ அந்த போர்ஷனில் என்ன இல்லை, gaseous state liquid stateம் coexist ஆகலை, கம்ப்ளீட்டாக என்னவா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு, லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ திஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் நோன் as the critical temperature of CO2, carbon dioxide. So at this point the pressure is 73 atmosphere. அப்போ இந்த பாயிண்டில் அதோட ப்ரெஷர் எவ்வளவு, 73 atmosphere pressure. So above this temperature the carbon dioxide remains as a gas. அப்போ இந்த போர்ஷன் மட்டும் தான் இந்த கண்டென்சேஷன் ரீஜன் சொல்லியிருக்கும். இப்போ அபவ் திஸ் டெம்பரேச்சர் 31 டிகிரி செல்சியஸுக்கு மேலே 35 டிகிரி செல்சியஸ் 48 டிகிரி செல்சியஸ் இல்லை எல்லாமே என்ன இல்லை, அந்த ஷார்ட்டஸ்ட் ரீஜன் இல்லை, அதாவது கண்டென்சேஷன் ரீஜன் ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கு. தட் மீன்ஸ் அட் அபவ் திஸ் டெம்பரேச்சர், அபவ் த கிரிட்டிக்கல் டெம்பரேச்சர் the carbon dioxide exists only in the gaseous state. gaseous stateல மட்டும்தான் present ஆயிருக்கும் at all pressure values. எந்த pressure எடுத்துக்கிட்டாலும் it cannot further liquefy பண்ண முடியாது. This is the pressure volume isotherms of carbon dioxide. The next one is critical temperature. இப்போ critical temperature பார்த்தோம் என்ன சொல்லியிருந்தோம், the temperature above which it cannot be liquefied even at high pressure. ஸோ ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியாது, கார்பன் டை ஆக்சைடை லிக்விஃபை பண்ண முடியாது. So the temperature above which it cannot be liquefied even at high pressure. So இந்த டெம்பரேச்சருக்கு மேலே லிக்விஃபைடாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாத டெம்பரேச்சர் என்ன சொல்கிறோம், critical temperature. So next one is critical pressure. அப்போ critical pressure அப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் இல்லையா, the minimum pressure required to liquefy 1 mole of a gas at its critical temperature. ஸோ அந்த critical temperature பர்டிகுலர் ப்ரெஷரில் 1 mole கேஸை லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெஷர் தான் என்ன சொல்கிறோம், critical pressure. So the minimum pressure required to liquefy 1 mole of a gas at its critical temperature. அதோட critical temperatureல 1 mole கேஸை லிக்விடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ரெஷர் தான் என்னது, critical pressure. The next one is critical volume. The volume occupied by 1 mole of a gas at its critical temperature and critical pressure. அப்போ வால்யூம் ஆக்குபைடு பை 1 mole of a gas என்ன கண்டிஷனில், at its critical temperature and its critical pressure is known as critical volume. So the critical temperature, critical pressure and critical volume all are used to give the condition for the liquefaction of gases. என்ன கண்டிஷனில் அது லிக்விடாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கான கண்டிஷனை கொடுக்குது. ஸோ the pressure volume isotherms of carbon dioxide we known about the critical temperature for carbon dioxide as 31.1 degree Celsius. Above this temperature with the increase in pressure, the carbon dioxide cannot be converted to a liquid.